Greetings to everyone. Myself, Ruby Malya. I have completed my master's in food science and nutrition, currently working as a dietitian in Chandra Rheumatology, Immunology and Research Center. So today let's discuss about the nutritional guidelines in scleroderma. So first is what is scleroderma? Scleroderma is an autoimmune condition where there is a buildup of collagen which leads to tightening and thickening of the tissues, which is also known as a fibrosis. So it has been two categories. One is like localized scleroderma, where the skin alone has the changes. Second thing is the systemic sclerosis, where it is a complex autoimmune condition where it affects most of the organs in our body. So how nutrition and scleroderma are related? The first thing is like, since I have told before itself, there is a thickening and tightening of the tissues. It means like the even the GI tract also gets affected. So it leads to GI issues and nutritional deficiency, and these people are more prone to malnutrition. The first thing is like they will be taking inadequate of nutritious food. One thing is because of the psychological impact, they won't be eating properly. Second thing is like, as I told earlier, there is a GI issue, so there is a poor absorption of nutrients. Second thing, third thing is like they have the difficulty in chewing, swallowing. So last final thing is like, though they doesn't have what I symptoms I told earlier, they may be taking too much of food, but still their body weight will be very low. It is due to the excessive GI involvement, which leads to loose stools and constipations. So now let's discuss what are the symptoms of malnutrition. First thing is there is an excessive weight loss for past 3 months. Then there is a too much of muscle wasting. Only we can see patients with only the bones covered with the skins. Then there is a too much of fatigue. That is, the tiredness will be more for people with scleroderma who has malnutrition along with it. Second thing is like they will be more prone to infection. Third is like their nails and hair loss will be there. Then there is a excessive flaky skin. So let's discuss how can we manage these symptoms according to nutritional perspectives. Let's discuss this in upcoming slides. The first thing is like, let's discuss about the general diet recommendation. High calorie, moderate protein and easily absorbable foods are recommended for them. Try to include small meals frequently, because these people have acid refluxes. So when they are taking too much of food, the acid reflux may be increasing. Next thing, try to include minimally processed foods. Try to reduce the preservatives and artificial ingredients and hydrogenated oils in your food content. Shorter the ingredient list, it is best to have. Then include more of the Indian spices and herbs like ginger, cinnamon, oregano, curry powders. These can be included in your diet as they are rich in anti-inflammatory and antioxidants. Try to include more of water in your diet. Then cut down on sugars, like added sugars, which can be seen in your packed foods and processed foods. Try to reduce their intake. So now let's discuss the problems faced by chewing and swallowing difficulties. For them, what we can do is like, try to blend the fresh fruits and vegetables. Don't go for packed or processed fruit juices. Instead, buy the fresh fruits and blend it in your home and have it. Don't add sugar or jaggery. Taste the natural sugar content of the fruit juices. You can go for homemade smoothies also. You can blend the fruits, vegetables, and yogurt, and some kinds of nuts and seeds can be added. Along with it, you can add the unsweetened protein powder also. Next, include more of the soft, moist protein sources like scrambled eggs, then cottage cheese, then yogurt, fish and chicken. Fish and chicken, don't go for what to say, like a fried form. Don't go for fish and chicken with gravy, so that it is like in a form of a semi-liquid or a semi-solid state. So it is easy for you to digest. Third thing is like, try to include more of a good source of healthy fats like olive, coconut oil, nuts and seeds, nut butter, avocado, fatty fish. You can also include ghee in your diet. You can take at least 1 teaspoon, 1 to 2 teaspoons of ghee in your diet. So it increases the calorie value of the food you take. So these scleroderma patients has too much of other issues also, like they have reflux or heartburn. When they are experiencing this, as I told you earlier, try to take small frequent meal.
avoid eating like 2 to 3 hours before going to bed. Then avoid citrus fruits, caffeinated foods, greasy foods, and deep fried foods. This may elevate the gastric secretion in your stomach. So this may leads to too much of acid reflux. Maintain a healthy body weight. When you are too much like obese, that time the whatever the acid content, no, it will be you will be having the regurgitation problem. This leads to heartburn. Then when you are experiencing constipation, that means there is a decreased GI motility. The first thing what we suggest is like try to move your body, go for any physical activity, do some exercise, then include high fiber content in your food, like go for increased amount of vegetables and fruits, then take probiotics. You can go for curd, buttermilk, etc. Next, when you are experiencing too much of tightened, thickened foods, sorry, thickened skins, that time try to include more of vitamins E rich foods like avocados, nuts, seeds, olive and peanut oils. So as I already like usually say, there is no one size that fits everyone. So it's always recommended to meet up health professional or a dietitian so that they will guide you in like what appropriate diet changes can be done to you. So always consult a dietitian before making any changes in your diet. Thank you everyone for listening to me. Thank you for spending your time in listening to me. I hope this is useful for you. Thank you. At the beginning, I had a problem in most of the joints, especially hands, my shoulders, my elbows, and my wrist mainly. And leg, I never had any problem. But it was very difficult for me in the morning. I was not able to do my regular things. That was my starting thing. When I am not able to do my regular works, and I had lot of mind depression and sadness and other things, I consulted my regular doctor. He recommended me you just to go and meet one rheumatologist. Also, that time I had a small accident, and my in my left hand there was a swelling which happened because of the accident, and that was not coming down. So for these two reasons, I was recommended to see a rheumatologist. First, I consulted Dr. Satish in Columbia Asia Hospital. He recommended me methotrexate, and I was taking the medicine. Almost 1 year I was under his treatment. But I used to travel to my daughter's places often. So then when I returned and I was telling my AMO, then he said that Chandra is very near and you take a consultation there. So I started going there. So for the last 2 years, I am taking consultation with the Dr. Chandrasekhar. And after the medication, I feel better. And now regularly I am taking the supplements like calcium, D vitamin, and the B6 also. So with that, I feel better. But along with that, I started my yoga practices for the last 1 year. I find really nice improvement with that. Whatever I explained for point 3 only. Now I feel better, but in the winter and all is still, I feel not that comfortable. I can't go out and roam and other things. I have to protect myself and go out, wear a sweater, all those things. And unfortunately, I'm having a spondylitis problem also. That was the beginning actually. So that
I cannot undergo any operation or any such things. So this medication is helping me in that way, and I have relief from the pains. But still, times night I am not able to sleep properly. So I went when during the last consultation I told Dr. Chandrasekhar. He recommended me to go for a neck massage, and that was really good. For 1 month I was feeling much better. But after that, as per the advice of the physiotherapist, I am supposed to keep some hot water massage every day, and do some exercises. So all these things become mandatory for me: medication, yoga, pranayama, and this massage. With that I can really manage very well my day. I don't know whether I have the knowledge to recommend for the people who are having similar problem to who are suffering with the similar problem, but definitely I feel with the medication you can be better. But I don't know the side effects on long run, but as of now definitely it is helping. Thank you. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಾಲು ನೋವು ಬಂತು. ನಾವೇನೋ ಕಾಲು ಉಣುಕಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಂತ್ರ ಇದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆಯುರ್ವೇದ ಔಷಧಿ ತೊಗೊಂಡು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಾ ಕೈ ನೋವು ಬಂತು, ಜಾಯಿಂಟ್ ನೋವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಬೇರೆ ಕಡೆ ಶಾಪಲ್ಲೆಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ, ಕಮ್ಮಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸೂರ್ಯ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಒಬ್ಬರು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು ಈ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಓದಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲೋಗಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ರಿ, ಜಾಯಿಂಟಿಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರು. ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಜಾಯಿಂಟ್ದು ಪೈನೆಲ್ಲ ನೋವು ಕಮ್ಮಿ ಆಗೈತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಮಾತ್ರೆಗಳು ಏನು ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಾಲು ಕೈಯೆಲ್ಲ ಸೊಟ್ಟಾಗ್ಬಿಡ್ತಾಯಿತ್ತು. ಇವಾಗ ತೊಗೊಂಡಾಗಿಂದ ಆ ಥರ ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ತೊಗೊತಾನೆ ಇದ್ದೀನಿ ಮಾತ್ರೆ 15 ವರ್ಷದಿಂದ. ಫಸ್ಟ್ ಹೋದಾಗ 15 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿರಿ ಅಂದರು. ಅವಾಗ ಬ್ಲಡ್ ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡೆ. ತಿರ್ಗಿ 15 ದಿವಸ ಆದಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಿ 1 ತಿಂಗ್ಳಿಗೆ ಬರ್ರಿ ಅಂದರು. ಅವು ಮಾತ್ರೆಗಳು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತೊಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೋವೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೈತೆ. ತಿರ್ಗಾ 3 ತಿಂಗ್ಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಬರ್ರಿ ಅಂತಾರೆ ಇವಾಗ ಡಾಕ್ಟ್ರು. ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಇದು ಮಾಡಲ್ಲ, ಮಾತ್ರೆ ಬರ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬ್ಲಡ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ, ಮಾತ್ರೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನೋಡಿ ಮಾತ್ರೆ ಬರ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರು. ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಮೆಡಿಷನ್ ತಗೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೋವೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೈತೆ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಇರೋರು ಬಂದು ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ತಗೋಬೇಕು ಮೆಡಿಷನ್ ಎಲ್ಲ. ವಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಹಂಗೂ ನಾವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೇಲಾಗುತ್ತೆ. ಮಾತ್ರೆ ತಗೋಬೇಕು, ಮೆಡಿಷನ್ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾವು ಪಾಲಿಸ್ಬೇಕು. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಂದ ನನಗೆ ತುಂಬ ಪೇನ್ ಬರ್ತಿತ್ತು, ನೆಕ್ ಪೇನ್ ಮತ್ತು ಶೋಲ್ಡರ್ ಪೇನ್ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಈ ಬೆಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋವು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾನು ತೊಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ 2014 ಮತ್ತು 15ಇಂದ ನನಗೆ ಈ ನೋವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ನನಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮತ್ತು ವಾಕಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಇವಾಗ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ತುಂಬ ಪೇನ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ನೋವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಮೇಲೆ ನಾನು ಮೆಡಿಸಿನ್ ತೊಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಿಮಗೆ ನೋವು ಆ ಥರ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಬಂದು ನೀವು ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಅದೇ ಥರ ನಂತರ ನೀವು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಯಾವ ಥರ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಓಡಾಡ್ಬೋದು, ಆರಾಮಾಗಿರ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ನೀವು ಜೀವನ ಮುಗಿಸ್ಬೋದು ನೀವು ಈ ಥರ ಬಂದರೆ. ನಮಸ್ತೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ನಾಗರತ್ನ. ನಮಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗು ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇನ್ ಬಂತು. ಏನಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಜಾಸ್ತಿ ಊತ ಬಂತು ಕೈ ಕಾಲೆಲ್ಲ. ತುಂಬ ದಿವಸದಿಂದ ನಾವು ಮಾಮೂಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಶಾಪಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೆ, ಮಾರುತಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಅಂತ, ಲೋಕೇಶ್ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಅಂತ ನಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಆಗಿದ್ದವರು, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡಾಕ್ಟ್ರು. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೆ. ಮತ್ತು ಅವರು ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಆಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋವು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಊತ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ. 1 ವಾರ ಆಯ್ತಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿದ್ದೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಮೇಲೆ. ಮತ್ತೆ 1 ವಾರ ಮುಗೀತಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಹಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು ನನಗೆ. ಅವರು ಮತ್ತು 1-2 ವರ್ಷ ಹಂಗೆ ನಾನು ತಗೊಂಡು ಅದೇ ಥರ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ನೋವಿಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತೊಗೋತಿದ್ದೆ. 1 ವಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿದ್ದೆ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಾರ ಮುಗೀತಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಹಂಗೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಇದೇ ಥರ 2 ವರ್ಷ ನಾನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ಮತ್ತು ಇದ್ದಿದ್ದು ಜಾಸ್ತಿನೇ ಆಯಿತು ನನಗೆ. ಮತ್ತು ಆಗ ಡಾಕ್ಟ್ರನ್ನ ಕೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು, ಸರ್ ನನಗೆ ಮೇಲಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ, ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ,
ಮತ್ತೆ ಮಾಮೂಲಿ ಹಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಅವರು ನಾವು ಆ ಥರ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಚಾಂದ್ರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಇದೆಯಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ, ನಾನು ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಅಲ್ಲೋಗಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬರೀ ಈ ಥರದಕ್ಕೆ ಅವರು ನೋಡೋದು ಡಾಕ್ಟ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನು ನೋವು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಈ ಥರ ಜಾಯಿಂಟ್ ಕೀಲೆಲ್ಲ ನೋವು ಸರ್, ಊತ ಬರುತ್ತೆ, ನಡೆಯೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ರು ಎಬ್ಬರಿಸ್ಬೇಕು ನನಗೆ, ನಾನು ಎದ್ದೊಳಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಲು ಬಿಟ್ಟು ಇಳಿಬೇಕಂತೂ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ನಾವು ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಬದುಕಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋಷ್ಟು ನೋವು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು ನನಗೆ, ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಸಾರ್ ಹತ್ರ ಮಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಟ್ರು ನನಗೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ 10% ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಗ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್. ಆಗ ಅದನ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಡಾಕ್ಟ್ರು. ಅದನ್ನೇ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ. ನಮಗೆ 10 ಡೇಸಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಮಂತ್ಲಿಗೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ಡಾಕ್ಟ್ರು. 1 ತಿಂಗಳು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತೊಗೊಮ್ಮ, ಆಮೇಲೆ ನೋಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. 1 ತಿಂಗಳು ತೊಗೊಂಡೆ ನಾನು. ತೊಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು 20% ಚೆನ್ನಾಗಾಯಿತು ನನಗೆ. ಮತ್ತು ಇದೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಆಯಿತು ಬಂದು ನಾವು? 11 ತಿಂಗಳಾಯಿತು. ಈಗ ತೋರಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿದೆ ಮೇಡಮ್. ನನಗೆ ಇಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ತಿಂಗಳು ಇಲ್ಲೇ ಬಂದು ತೋರಿಸ್ಕೊತೀವಿ, ಬ್ಲಡ್ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಯೂರಿನ್ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊತೀವಿ. ನಾರ್ಮಲ್ ಇದೆಯಮ್ಮ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರು. ರಿಪೋರ್ಟ್ ನೋಡಿ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಈಗ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮೇಡಮ್. ಇತ್ತು ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಡಾಕ್ಟ್ರು ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಿ, ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಓಡಾಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವೋ ಆ ಥರ ಮಾಡಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ಟೈಮು, ಸಾಯಂಕಾಲ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ವಿ ಮನೇಲೆ. నాకు మోకాళ్ళల్లో నొప్పి కనపడింది. తర్వాత ఈ వేళ్ళకు భుజాలు బాగా నొప్పులు వచ్చినాయి. అట్లా వస్తుంటే మాకు తెలిసిన ఒక వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చి ఏదో ప్రాబ్లం, అది అలర్జీ వచ్చింటే సార్ బాగా చేసినారని చెప్పినారు. అక్కడ ఇది కూడా ఈ మోకాళ్ళ నొప్పులు, కీళ్ళ నొప్పులు సార్ బాగా చూస్తాడంట, రాను కూడా చూపించుకున్నారని వాళ్ళు చెప్పినారు. మరి కడప జిల్లా ప్రొద్దుటూరు. తర్వాత వస్తేనేమో ఒకసారి ఫస్ట్ నెలలో రమ్మన్నారు, మళ్ళా నెలలో వచ్చినాము. నాకైతే కొంచెం బాగా జ్వరం వస్తానింది ఎముకలకు, అట్లా వచ్చేదంతా తగ్గింది. జ్వరం వచ్చేది, ఆ జ్వరం వచ్చేది తగ్గిందిలే, ఇంకా కంటిన్యూ చేసుకున్నామంటే సార్ 3 నెలలకోసారి 3 నెలలకోసారి రమ్మని. సరే అని అట్లా 10వ సంవత్సరం, 10, 11 అవుతా ఉంది. అప్పుడు ఆ మందులు తింటూనే ఉంటా. ఒకసారి బాగుంటుంది, ఒకసారి పూర్తిగా తగ్గినట్టు ఉంటుంది. అట్లనే ఇంకా మందులు తింటూనే వస్తాను. సార్ అయితే ఆపరేషన్ వద్దు, ఏమవుతుందా మీకు బాగా అవుతుంది అని చెప్పినారు. అది సరే అని ఇంకా మాకు తెలిసిన వాళ్ళని కూడా పంపించాను. ఇట్లాంటి ఇంటి వల్ల అయినా ఇట్లా కాళ్ళకు సంబంధము, జ్వరము, నరాల
బలహీనత అట్లాంటి వాళ్ళని కూడా చెప్పి చంద్రశేఖర్ సార్ బాగా బెంగళూరులో ఉన్నారు, బాగా చేస్తారు. ఫోన్లని కూడా చెప్తే వాళ్ళు వచ్చి కూడా చూపించుకుంటారు మా కడప జిల్లా వాళ్ళు. என் பேர் கலைவாணி. நான் இங்கே எனக்கு 42 இயர்ஸ்லேருந்து இந்த பெயின் ஸ்டார்ட் ஆச்சு. முதல் கை வலி, கால் வலி ரெண்டும் ஸ்டார்ட் ஆச்சு. இங்கே டாக்டர் சந்திரசேகர் டாக்டர் எனக்கு லதா ரெட்டின் டாக்டர் சேவா நகரில் இருக்கிறாங்க. அவங்க தான் எனக்கு சொன்னாங்க, டாக்டர் சந்திரசேகர் டாக்டர்கிட்ட போமா, அங்கே நல்லா இங்கே தான் ட்ரீட்மெண்ட்டு. நான் 25 இயர்ஸ் ஆகி அங்கே வருகிறேன். நான் பரவாயில்ல, மின்னிட்டுக்குன்னா இப்போ கை கால் வலியில் பரவாயில்ல. ஆனால் டெய்லி டேப்லெட் எல்லாம் கரெக்டாக எடுத்துக்கிறேன். கரெக்டாக எடுத்துக்கினா ஒன்றும் ஆகாது, நம்ம எடுத்துக்கலனா தான் பெயின் வரும். இங்கே வந்து பரவாயில்ல எனக்கு. இப்போ இங்கே வந்து கரெக்டாக சொல்கிற டேட்டுக்கு வந்துடுறேன், ப்ளட் டெஸ்ட் எல்லாம் பண்ணிக்கினேன், பரவாயில்ல, இப்போ நல்லா இருக்கிறேன் நான். யாருக்கு இந்த வலி வந்தாலும் இங்கே டாக்டர் சந்திரசேகர் டாக்டர் இருக்கிறாரு, ஒரு நல்ல ட்ரீட்மெண்ட் தராரு. இங்கேயே வந்து ஒரே இடத்துல காமிச்சிக்கோங்க, சேஞ்ச் பண்ணாதீங்க, அவர்கிட்டயே வந்து காமிச்சிக்கோங்க, நல்லா ஆயிடுறீங்க. Myself Kirti. Actually, starting I smallly started the psoriasis. After that, it got increased. Firstly, I walked into homeopathy. After that, I realized it may take so long process to get cured. So after some days, I went into some acupressure. Even that doesn't work. After some days, one of our relatives suggested me this Chandra hospital, and days goes on, I took appointment with Dr. Chandrasekhar sir, and he suggested me for some tablets. Starting, he suggested some steroids. After that, he stops the steroids, and he started giving some less dose tablets. Days goes on, I got cured as soon. And starting at the first stage, I suffered many hands like psoriasis. Some skins were peeling off. For that, he suggested me some creams, ointments. After that, it was spreading rapidly, and in the cause of psoriasis, I got arthritis. It's called psoriatic arthritis. After arthritis, I went into joint pains for several months. Months goes on, I walked into Chandra and I got treatment, and now I'm much better. Almost 90% I'm good, fine. All the joint pains were gone, and I have stopped the painkiller tablets also. From past 3 months, I have not taken a single painkiller also. So what I suggest is, as much as you do exercise, you will get cured soon. For any people who are suffering from this, walk continuously, work as much you can, and exercise how much you can. From that, you can get cured rapidly. ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ರಂಗೇಗೌಡ ಅಂತ. ಇದು 2015ರಲ್ಲಿ ಮಂಡಿ ನೋವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಇದು ನಾನು ತುಮಕೂರು, ಬೆಂಗಳೂರು, ನೆಲಮಂಗಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಾಸ ಇರೋದು. ಎಲ್ಲ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಮಂಡಿ ನೋವು ಕಡಿಮೆ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ತುಮಕೂರಿಗೆಲ್ಲ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಅಂತ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ, ಆದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನೆಲಮಂಗಲದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟ್ರು, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅವರು ರುಮಟಾಲಜಿ, ಅವರು ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡು, ಇದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಅವರೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದರು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ 2015ಕ್ಕೆ ಬಂದ್ವಿ. ಮಂಡಿ ನೋವು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಎಲ್ಲ ಮಂಡಿ ನೋವು ಒಂದೇ ಇದ್ದಿದ್ದು ನನಗೆ, ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಹೇಳ್ದೇನೆ ಮಂಡಿ ನೋವು ವಾಸಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ.
ಮಾತ್ರೆಗಳು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ 19ರಲ್ಲಿ ಜೈಂಟ್ ಕೈಯ ಮೊಣಕೈಯಿಂದ ಮುಂದಿರುವ ಜೈಂಟಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ನೋವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಮತ್ತೆ ನೋವುಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಮತ್ತು ಈ ಪಾದದಲ್ಲಿರೋ ಜೈಂಟ್ಗಳೆಲ್ಲನೂ ನೋವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದವು. ಇದೇನು ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕೈ ನೋವು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಆಟೋ ಓಡ್ಸೋಕ್ಕಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಲೇಟ್ರ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಂಗಾಗಿ ಡಾಕ್ಟ್ರನ್ನ ದರ್ಶನ್ ಅಂತ, ದರ್ಶನ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನ ಮೀಟ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮೂಳೆ ಸೌದು ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಇದು ಕೈದು ಎಕ್ಸ್ಲೇಟ್ರ್ ಕೊಟ್ಟು ಅಂತ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸರಿ ಆ ಜೈಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇರೋವಂಥ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂದರು. ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ 19ರಲ್ಲಿ ಆಪ್ರೇಷನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವತ್ತೇ ಟೆಂಪರವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿರೋದು, ಇದು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಬರುತ್ತೋ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ಒತ್ತಡ ಕೊಡಬೇಡ, ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು, ನೋಡೋಣ ಟೆಂಪ್ರವರಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿದರು. ಇದು 1 ವರ್ಷ ಆಯಿತು, 2 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ 2022ಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಓವರ್ ಆಯ್ತು, ಆಟೋ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಮತ್ತೆ ನೋವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿತ್ತು, ಏನು ನೋವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಜೈಂಟಲ್ಲಿರೋದು ನಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಆವಾಗ ಆಟೋ ಓಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಯಿತು. 2 ವರ್ಷ ಹಂಗೆ ಆಟೋ ಓಡಿಸಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಜೈಂಟು ಜಾಸ್ತಿ ನೋವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಮತ್ತು ಅದೇ ಜೈಂಟ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮಾಡಿಸೋಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಆಗೋಯಿತು. ಇದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಬಿಡಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು, ಈ ಮಾತ್ರೆ. ಈ ಕೈ ಆಪ್ರೇಷನ್ನು ಮಾಡೋಂಥ ಸೀನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಅಂತ ಜೈನ್ ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳು, ದರ್ಶನ್ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಹಂಗಂದರು, ಬಿಡಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಮತ್ತೆ 2022ರಿಂದ ಇದೇ ಡಾಕ್ಟ್ರನ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಪಾದದ ಇಲ್ಲಿರೋ ಜೈಂಟುಗಳೆಲ್ಲ ನೋವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು ಡಾಕ್ಟ್ರು, ಇದೇನಕ್ಕೆ ನೀನು ಮಾತ್ರೆಗಳೆಲ್ಲ ಬಿಡಕ್ಕೆ ಹೋದೆ, ನಾವು ಹೇಳೋವರೆಗೂ ನಿಲ್ಲಿಸಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರು. ಜೈಂಟಲ್ಲಿರೋ ನೋವು ಯಾವ ನೋವುಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಇವಾಗ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳೋವರೆಗೂ ಮಾತ್ರೆ ನಿಲ್ಸೋದು ಬೇಡ ಅಂತ, ಅವರೇ ಡೋಸುಗಳೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ, ನೀವು ನಿಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಮಗೆ ಗುಣ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ, ಈ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. मेरा नाम अलका है, मुझे 7 साल से एंकलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस है। यहाँ का ट्रीटमेंट लेने के बाद मुझे थोड़ा रिलीफ हुआ, फिर बीच में वापस थोड़ा ज़्यादा हो गया था, तो मैंने बायोलॉजिक स्टार्ट किया और एक्सरसाइज कंटिन्यू करती हूँ, उससे थोड़ा मेरे को हेल्प मिल रहा है। अभी मेरा पेन 20-25% ही है, तो एक्सरसाइज और मेडिसिन को कंटिन्यू करने से मुझे अच्छा रिलीफ मिल रहा है। ನನಗೆ 30 ಇಯರ್ಸಿಂದ ಇದೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು. ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು, ಮತ್ತು ಕೆಲವು ವರ್ಷ ಇರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಬರೋದು, ಇದೇ ಥರ ಇತ್ತು. ಲಾಸ್ಟ್ 3 ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಾಯ ಅಂತ ಇದೆ, ಇದೇ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲು, ತೋರಿಸಿ ಅಂದರು. ಇಲ್ಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಫಾಲೋಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ನಾನು 2 ಮಂತ್ಸ್ ಬಂದು ಚೆಕಪ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಕಂಡೀಷನ್ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ನೈಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರಾಗಿ ಇದೇ ಥರ ಡಿಸೀಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಇನ್ ಬೆಂಗಳೂರು. ಹಾಗಾಗಿ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಡಯಾಗ್ನೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಯಾಗ್ನೈಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಫಸ್ಟು ಕೈ ಕಾಲು ಜಾಸ್ತಿ ನೋವಿತ್ತು, ನಡೆಯೋಕ್ಕಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ಊತಾಗಿತ್ತು. ಆಗ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು, ಅಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ನನಗಿದು ಬಂದು 3 ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತು 2 ವರ್ಷ ತೊಗೊಂಡ್ರೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ನಡೆಯೋಕ್ಕಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ನೋವು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮೈದಾ ಇಲ್ಲಿ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಈಗ 3 ತಿಂಗಳಾಗೈತೆ. ಮೆಡಿಷನ್ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಓಡಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಕೆಲಸ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಬೇರೆಯವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಇಲ್ಲೇ ತೋರಿಸ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ.
ಈಗ 10 ವರ್ಷದಿಂದನೇ ಇಲ್ಲಿ ನೋವು, ಬೆಟ್ಟೆಲ್ಲ ನೋವು ಎಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಶೋಭಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಚಂದ್ರೆ ಎದುರುಗಡೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಚಂದ್ರೆ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತೋರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ. ಮತ್ತು ಊತ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದುದೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಬೇರೆ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಬೆನ್ನು ನೋವಿತ್ತು, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಊತ ಇತ್ತು, ಅದೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ. ಬೇರೆ ಯಾರಿಗಾರು ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಇರಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮಾದೇವಮ್ಮ ಅಂತ. ನಮಗೆಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಗೆಣ್ಣುಗಳೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋವು ಗೊತ್ತಿದ್ದು. ಅದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು, ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು. ಈಗ ಸುಮಾರು ನಾವು 7 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ. 7 ವರ್ಷದಿಂದ ಕಡಿಮೆ ನಮ್ಗೆ ಕಂಡಿದ್ರು. ಈಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೂ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ.
ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಹೆಸರು ಜಗದೇವಿ ಅಂತ. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ನೋವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಮುಂಚೆ ನಮಗೆ ಮೈ, ಕೈ ಮತ್ತು ಮೊಣಕಾಲು ಎಲ್ಲ ನೋವು ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಚಿಕನ್ ಗುನ್ಯಾ ಅಂತ ಒಂದು ವೈರಲ್ ಫೀವರ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಆವಾಗಿಂದ ಈ ಮೊಣಕಾಲು ನೋವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಕೈ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ, ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇನ್ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಮೊಣಕಾಲು ನೋವು ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಸೊ ನಾವು ಸುಮಾರು ಕಡೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಂದಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 80% ನೋವು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದೆ ಬಂದಾಗಿಂದ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಳೋರ್ಗೂ ನಾವು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ. ನಮ್ಮ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಇದೇ ಥರ ನೋವಿರೋರಿಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತು ನಿಮಗೂ ಇದೇ ಥರ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಮೇಲೆ ನಮಗೆ ನೋವು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮೊಣಕಾಲು ನೋವಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಏನೋ ಶುಗರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೋದರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡೋವಾಗ ಈಗ ಮಡ್ಚಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಅವರು ಆರಿಯದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಈ ಥರ 4 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದೆ ಇದು ಕಾಯಿಲೆ. ಮತ್ತು ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಉಪಯೋಗ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಗಳು MBBS ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪೇರೆಂಟ್ಗೆ ಈ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಇಂಥ ಕಡೆ ಹೋದರೆ ವಾಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರು. ಮತ್ತು ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಮೊದಲು ನನಗೆ ಹಿಂಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡೋಕ್ಕೂ ಆಗ್ತಾಯಿರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಡ್ಡಿ ಇದ್ದರೆ ದಾಟೋಕ್ಕೂ ಆಗ್ತಾಯಿರಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಯಿತು. ಮತ್ತು ಇದೇ ಥರ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆಯವರು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಪಕ್ಕದವರು ಕೆಲವರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ಥರ ಇತ್ತು. ಈ ಥರ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಅವರು ಬಂದು ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರು ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಡೀತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನನಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೇ ಮೇಡಮ್ ವಾಸಿ ಆಗಿದ್ದು. ಮೊದಲಂತೂ ನನಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಪೆನ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬರೆಯೋಕ್ಕೂ ಆಗ್ತಾಯಿರಲಿಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಇತ್ತು. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಅಂತ. ನನಗೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇಯ್ನ್ ಇತ್ತು 6 ಮಂತಿಂದ. ನನಗೆ ನಮ್ಮ ರಿಲೇಷನ್ ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತೋರಿಸ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೆ ಚಾಂದ್ರ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ, ತೋರಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮಗೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ವಿ, ತೋರಿಸಿ ಇವಾಗ 6 ವೀಕ್ ಆಗಿದೆ. ನನಗೆ 75 ಅಷ್ಟು ಇದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇಯ್ನು. ಇವಾಗ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇಯ್ನ್ ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತೋರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 22 ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು. ಇದು ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸ್ಮಾಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸಿಂದ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಇದು ರುಮಟೈಡ್ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಅಂತ. ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ 2 ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ನನಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳ್ಳೆಯದಾಯಿತು. ಇದು ಕಾಯಿಲೆ ಇದು ಯಾವ ಥರ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಸ್ಮಾಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪೈನ್ ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ನಮಗೆ ಜಾಯಿಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಕಂಡಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಗನೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಬೇಗನೆ ಕಾಯಿಲೆ ವಾಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಕಡಿಮೆನಲ್ಲೇ ವಾಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಇದನ್ನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಒಳಗಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಬಂದು ನಾವು ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ವಾಸಿ ಆಗೋಕ್ಕೆ. ಈಗ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲೇ ಇದು ನನಗೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 2 ಮಂತ್ಸಲ್ಲೇ ನಾನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಅದೇ ಸಫರಿಂಗ್ ಈ ಥರ ನಂತರ ಸಫರ್ ಮಾಡಿದವರು ಬೇಗನೆ ತೊಗೋಬೇಕು. ಈಗ ನಾವು ಏನೇ ತೊಗೊಂಡ್ರೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾವು ಏನೇ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಾಗ ಬೇಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಂಡಿಡ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಇದರಿಂದ ಬೇಗ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಇದು ತುಂಬ ಲಾಂಗ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದು ತುಂಬ ಉಲ್ಬಣಿಸಿದಾಗ ಕಾಯಿಲೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಯನೂ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೊಂಡು ವಾಸಿ ಆಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ.